सरकार ने साफ तौर पर कहता है कि ये स्कीम वापस नहीं होनी। सरकार ने तो किसानी काले कानून लिया के भी कह दिता सी ये कानून रद्द नहीं होणगे। चेतावनी दी कि जेकर कोई इस तरीके दे नाल धरने प्रदर्शनों दे विच शामिल होया तो सैना दे विच नहीं लवांगे। करतार सिंह सराभा सिर्फ 17 सालों का नौजवान जिन्हें वक्त पाता। कहते ने कि सुधार इन्नी जल्दी कहते समझ नहीं आते, सुधार जिहड़े होण ते कहते समा लगदा। मोदी वालों GST दे नाल साडे कारोबार नूं खत्म कीतिया, सुधार अज तक सानूं समझ नहीं आया। मोदी वालों लिआंदे होए खेती दे तिन्ने काले कानून सानूं तां समझ नहीं आए, इन्हां नूं समझ आ गए तो इन्हां ने रद्द कर दिते ते पूरे भारत दे किसानां तो माफ़ी मंग लई। अज सारी इकोनॉमी भारत दी ਉਹ ਅਦਾਨੀ तय कर रहा, अंबानी तय कर रहा भी इत्थों के नौजवानों ने पहनना की है, इत्थों के नौजवानों ने सोचना की है। नरेंद्र मोदी तो सिर्फ कठपुतली बन गया अदानी ते अंबानियां दा। जोश ते होश कहते ये चीज़ों की लोड़ होंदी फौज दे विच। कहते होश का जिहड़ा कोटा कहते साडे कोल ज़्यादा हैगा, जोश वाले कहते नौजवान घट ने, कहते उही कोटा जिहड़ा बराबर करने लई कहते ये स्कीम लैके आए। नकारा करके वापस भेज देना जिहदे टैग ये लग जाना भी ये तो पक्का ही नहीं हो सकिया। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਣਗੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਓਏ ਭਜਨ ਸਿਆ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, किस तरीके का अगला एक्शन लैणगे जां चुप चपीते सैना दे विच इस स्कीम के तहत भर्ती होणगे, इस बारे गलबात करने लई मेरे नाल नौजवान जथेबंदियां जिहड़ियां ने वो मौजूद हैगियां ने। अगली प्लैनिंग की जा रही है। नौजवान आगू धर्मिंदर मौजूद हैगे ने, गलबात करते हैं। बाई जी किवें देखते हो, सरकार ने साफ तौर पर कहता है कि ये स्कीम वापस नहीं होनी। सरकार ने तो किसानी काले कानून लिया के भी कह दिता सी ये कानून रद्द नहीं होणगे। 385 दिन दिल्ली के सरहदां ते बैठना जरूर पिया पर सरकार ने वो वापस ले, बस तरीका बदलिया है सरकार का, पर रुख उही है। तो असी भी जिहड़ा रुख है अपना वो भी पुराना ही रखांगे भी जथेबंदक हो के शांतिपूर्वक ढंग दे नाल कानून रद्द करवा के दसांगे, क्योंकि सानू पता है भी जे कानून लागू हुंदे है जिथे साडी फौज ठेके ते जांदी है उत्थे पूरे भारत पद्धर दी नौजवानी जिहड़ी है उहदे लई भी भविख जिहड़ा है वो खतरे दे विच जांदा है ते साडी डिफेंस है जिहड़ी ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। अच्छा ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛਿਪਦਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਿਰਫ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਵਕਤ ਪਾਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ उस समय की सरकार की जी नींह हिला मारी, जिहदी लाश तो भी डर लगता सी। ये तो नौजवानी है जिन्होंने 4-4 साल ग्राउंडों के विच मेहनत कीतियां है, लगातार दिन नहीं देखी, रात नहीं देखी, धुप नहीं देखी, बरखा नहीं देखी, दौड़ लाई, शरीर नूं तोड़िया, फौज दे लई तैयार होए, डिफेंस दे लई मरन दे लई तैयार होए है कि असीं उहदी बार्डरां दी राखी करनी है, इस इन्हां लोकां दी राखी करनी है जिहड़े लोग लगातार मेहनत करते हैं। पर सरकार ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਬਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ 75,000 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 75,500 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਹਿਤਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਉਜਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਕ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ GST ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੁਧਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅਬਾਨੀ ਤੇ ਅਦਾਨੀ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਅਦਾਨੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਬਾਨੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਦਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚਾਬੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10% ਅਸੀਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਰੱਦ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਕੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ 'ਚ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸਿਵਾਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 10% ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ 75% ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 80% ਨੌਜਵਾਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਹਦੀ ਨੁਹਾਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੰਗਸਟ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਵਾਜਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਸ਼ ਸਾਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ 75% ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਟੈਗ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਣਗੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ ਓਏ ਭਜਨ ਸਿਆਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਪੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਕਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਕਾਰਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਫੌਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਟਾਲ ਲਾਣਾ
ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ। ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰਿਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੰਡਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿਣੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ 80% ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ 5, 10, 20, 35, 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ 80% ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਜੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਲੱਛੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਟਾਲ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵਰਗ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਜਰਤ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਅੱਜ? ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਖੰਡਾਣ ਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਹਿਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਸਦਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਘੁੰਮਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 125 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਆ, ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਰਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜੇ ਫੌਜ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਲੁਕਮਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਫੌਜ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰਨਾ, ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਤਕੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ ਆ,
25% ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬੈਲਟ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। BSNL ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਰਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸੱਟੇ ਸਾਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤ ਟੈਸਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰੇਜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਛੱਡ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘੇਰਣਗੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਭੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, TV ਪੰਜਾਬ, ਜਲੰਧਰ।